Hello everybody. Today we will be studying radiation from an arbitrary source. I have already taught this in offline classes, but it has not yet finished. So I will start it from the beginning so that you can understand fully. Okay. So we have radiation. We have to study radiation from an arbitrary source. We have an arbitrary source which is at r prime distance away from the origin. So you can see here in the picture the source is shown there in the small square, small cube there, not square, it is a cube there. It is having d2 prime volume. So that has a position coordinate r prime. From the origin, the distance of the source point is r prime. And now we are measuring, so this is an arbitrary source which is enclosed in that d2 prime volume. Now here we have a field point which is having position coordinate r, normal r. We know that the distance between the field point and the source point will be the inverse r, the distance inverse r. We denote it like that. So first we find the potential V of RT, which is the at the field point. So its a position coordinate is r, and at time t we are measuring the potential V. So we have here the equation for V, which is 1 by 4 pi epsilon 0 rho of r prime t minus r by c, which is the retarded time. We know that t minus r by c is the retarded time tr. We call it as t suffix r. We have the source always sends the wave at retarded time. So the electromagnetic wave will be sent at a earlier time, and we are measuring it at a current time. So current time is t and the retarded time is t minus r by c, inverse r by c. So that is inside the integration part, and divided by r d2 prime. So this is normal V of RT equation, which is the retarded potential, which is the scalar potential V. Equation 1. Now we are writing the inverse R using this triangle, the triangle which is shown in the picture. So we know the inverse R is root of r square plus r prime square minus 2 into r dot r prime. Using cosine law. This is the using cosine law. We know we can write or triangle law. We can write this equation r. Inverse r is root of r square plus r prime square minus 2 r dot r prime. So r dot r prime is r prime cos theta, where theta is the angle between r vector and r prime vector. Now we first apply the approximation 1. First approximation we apply. We know that we are measuring the field at very large distance away from the source. So we are measuring, we always measure the fields, the potentials at a very large distance away from the source. So r prime will be always very much less than r. So that is the first approximation. Using that, we can write r as r is equal to 1 r is equal to, how will you write r from the above equation, root of r square plus r prime square minus 2 r dot r prime. From that equation you take r square outside and take the square root, so it will be r into square root of 1 minus r square term we are neglecting. We don't need to r prime square. R prime square we are neglecting because r prime is very small. So r prime square we are not taking. So it is r into square root of r square is r. Appam r into 1 minus r dot r prime by r square. Avade raised to half ennulla half നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 r dot r പ്രൈമിലെ 2 ക്യാൻസലായി പോകും.
അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഗെറ്റ് ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ടേം മൈനസ് 2 ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ഇല്ലേ, അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? മൈനസ് 2 ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. അതിൽ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഹാഫ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1/2 2 ക്യാൻസലായി പോയി. സോ ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താലോ, 1/r എടുത്താലോ, 1/r വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് ആർ യു ടേക്ക് 1/r നോർമൽ ആർ ആൻഡ് ദെൻ 1 മൈനസ് ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ്. അവിടെയും സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് റേസ് ടു -1 ആണ് വരിക. 1/r ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. റേസ് ടു -1 വരുമ്പോൾ ആ -1 നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താകും? 1 പ്ലസ് ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? 1 മൈനസ് ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് വരാം ആ -1 സെൻറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുക. അതും അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. സോ യു ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ 2 ദർ. The normal inverse r and it's 1/r. It's inverse. So r and 1/r we got in equation 2. This all we have studied already in offline class. Now we write the charge density, rho of r prime t minus r by c. You write it like t minus r by c. How will you write? R you substitute there. So inverse r. So rho of r prime inverse t minus inverse r by c ആണ്. ഇൻവേഴ്സ് ആറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 2. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി t മൈനസ് ആർ ബൈ സി പ്ലസ് പിന്നെ എന്നാണ് ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായിപ്പോയി അല്ലേ? പിന്നെ ആർ ക്യാപ്പാണ് മേളിൽ വരിക. താഴത്തെ ആർ സ്ക്വയറും മേളിൽ ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈമിൽ ഒരു ആറുണ്ട്, പിന്നെ പുറത്തൊരു ആറുണ്ട് അല്ലേ? ആ ആറും തമ്മിൽ ആർ സ്ക്വയർ ആകും. സോ ആർ സ്ക്വയർ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ആർ ക്യാപ് ദർ. സോ ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ സി. യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. Now we are going to expand this row, the charge density in terms in Taylor series in t. With respect to time, we are going to expand it. So we know the retarded time. We are writing it as T0 എന്നാണ്. ടി ആറിന് പകരം ടി സഫിക്സ് ആറിന് പകരം T0 എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. സോ T0 is T minus. We are taking the inverse, the retarded time. We know that T minus inverse R by C ആണല്ലേ നോർമലി. ബട്ട് വി ആർ നൗ ടേക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻവേഴ്സ് ആറിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം നോർമൽ ആറാണ്. നോക്കിയേ ഇക്വേഷൻ 2 ഇൻവേഴ്സ് ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. അതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ടേം നോർമൽ ആറാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ നോർമൽ ആറിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്കൊരു ടൈം എടുക്കാം. ആ റിട്ടാർഡ് ടൈമിന് T0 എന്ന് എടുക്കാം. സോ T0 ഈസ് T മൈനസ് നോർമൽ ആർ ബൈ സി. ഇൻവേഴ്സ് ആർ ബൈ സി അല്ലേ, നോർമൽ ആർ ബൈ സി. അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ ആർ ബൈ സി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടി മൈനസ് ഇൻവേഴ്സ് ആർ ബൈ സിക്ക് അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്നത്. സോ റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ടി മൈനസ് ഇൻവേഴ്സ് ആർ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം. ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോണത് ടൈലർ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ്. റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ആർ ബൈ സിയുടെ ടേമാണ് T0 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമായി. പിന്നെ അടുത്ത ടേം വരുമ്പം ടൈലർ സീരീസിൽ റോ ഡോട്ടാണ് അല്ലേ? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് റോ ഡോട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ എന്നാണുള്ളത്? അപ്പം ഇക്വേഷൻ 3 ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പോർഷനായി T0യുടെ ഫോമിൽ എഴുതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി. പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ സി ആണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ റോ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ സി. അടുത്ത വരുമ്പോഴോ റോ ഡബിൾ ഡോട്ട് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ സി സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരും. അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് ടേമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സെക്കൻഡ് ടേം വരെ മതി. സോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 4, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. നൗ അപ്രോക്സിമേഷൻ 2 വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ. അപ്രോക്സിമേഷൻ 2 എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീപ്പിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം ഓഫ് ആർ പ്രൈം.
അപ്പോൾ ആർ പ്രൈം സ്ക്വയർ വരുന്നത് തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ആർ പ്രൈം വരെ ഫസ്റ്റ് പവർ വരുന്നിടം വരെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇക്വേഷൻ 2ഉം 4ഉം നമ്മൾ 1ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് V(RT) ഒന്ന് എഴുതാം. അപ്പം 1-നകത്ത് നമുക്ക് 1/r ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇക്വേഷൻ 2-നകത്ത് 1/r ഉണ്ട്, 1/−r അല്ലേ. സോ ആ 1/rഉം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി, ഇൻവേഴ്സ് ആർ ബൈ സി, അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. V(RT) = 1/4πε0. ഇനി ആ 1/−r-നകത്തൊരു 1/r ഉണ്ടല്ലോ, ആ 1/r നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ തുടങ്ങാം. സോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്, 1+r.r'/r² ആണ്. ഇക്വേഷൻ 2 നോക്കിയേ, 1/r-നകത്തുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി, 1+r.r'/r² നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി. അപ്പം 1/r ആയി അല്ലേ. ഇനി റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ടൈലർ സീരീസ് നമുക്ക് 2 ടേമിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അത് രണ്ടും അങ്ങ് എഴുതുക. റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 പ്ലസ് റോ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം T0 ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ഡിവൈഡ് ബൈ സി. നമുക്ക് 2 ടേം മതി. അടുത്ത ടേമിൽ നമുക്ക് ആർ പ്രൈം സ്ക്വയർ ടേമാണ് വരുന്നത്, അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ 2 യൂസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ 2 ടേം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സിയിൽ. സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ V(RT) നൗ. ഇനി V(RT) ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ആദ്യത്തെ ഇൻ്റഗ്രേഷനകത്ത് നോക്കുക, 1+r.r'/r² മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 2 ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0യും റോ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം T0 ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ സി അല്ലേ. അപ്പം മൊത്തം 4 ടേമാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ താഴെ എഴുതിയപ്പോൾ 3 ടേംസേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു ടേം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതേതായിരിക്കും? 4 ടേമിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ 1+r.r'/r² ഇല്ലേ, അതിലെ സെക്കൻഡ് ടേം r.r'/r²ഉം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ടേം റോ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ സി, ആ ടേമും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്താണ്, അത് ആർ പ്രൈം സ്ക്വയർ ടേം വേണം അല്ലേ. ആർ പ്രൈം സ്ക്വയർ ടേം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്രോക്സിമേഷൻ 2-ൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ആർ പ്രൈം സ്ക്വയർ ടേം ആൻഡ് എബവ് സെക്കൻഡ് പവറിൽ എബവ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. സോ വി ഹാവ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ദാറ്റ്. സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഓൾ ദി അതർ 3 എക്സ്പാൻഡഡ് ഓൾ ദി അതർ 3 ടേംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ഇൻറ്റു റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 ആണ്, അത് സിമ്പിളാണ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കിയേ, സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ ആർ ക്യാപ് ബൈ ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ഇൻറ്റു റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0. അപ്പം ഏതുമായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ടേമും സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും. മനസ്സിലായോ? അതായത് 1+r.r'/r²-ലെ r.r'/r²-ഉം പിന്നെ റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, അവിടെ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ r² എന്നല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, r എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മേളിൽ നമ്മൾ r.r'-ന് പകരം ആർ ക്യാപ് എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആർ ക്യാപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു r താഴെയുള്ള r²-ലെ ഒരു r-ഉമായിട്ട് ക്യാൻസലായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് r എന്നുള്ളത് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രൽ ആർ പ്രൈം റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 d2 പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമിൻ്റെ ടേമിലാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടേമിലും റോ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു 1 ആണ് വരിക. റോ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ സി ഇൻറ്റു 1, അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അവിടെയും ആർ ക്യാപ് ബൈ സി അവിടെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഡോട്ട് ഇടാൻ മറക്കരുത്, ഡോട്ട് ഇൻറ്റു ആയിട്ട് എഴുതരുത് കേട്ടോ. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഡോട്ട് ഇടാൻ മറക്കരുത്. സോ 2 ടേമിലും ഡോട്ടുണ്ട്. ഡോട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇടണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് ഇടാതെ എഴുതി പോകരുത്. ഇൻ്റഗ്രേഷന് മുന്നേ ഡോട്ട് ഇടണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക്. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് 3 ടേംസ്. V(RT) നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി
ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ഡി ടോ പ്രൈം അതെന്താണ്? ചാർജ് ക്യൂ ആണ്, ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ക്യൂ ബൈ ആർ നമുക്കവിടെ എഴുതാം അല്ലേ. 1/4πε0 ഡിവൈഡ് ഒരു ആറ് താഴെയുണ്ട്, അതാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്, ക്യൂ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നോക്കിയേ, ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ആർ പ്രൈം റോ ഡീറ്റോ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് റോ ഓഫ് ഡീറ്റോ പ്രൈം ടോട്ടൽ ചാർജ് ആണല്ലേ, ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ആർ പ്രൈം ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക? പി എന്നാണ്, ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ആണ്. സോ നമുക്ക് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് പി എന്ന് എഴുതരുതോ, ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് പി ബൈ പുറത്തുള്ള ഒരു ആറും ഉണ്ട്, 1/4πε0 ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ആറും താഴെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ താഴെയുള്ള ആറും, അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ. അതാണ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് പി ഓഫ് T0 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയേക്കണം. അപ്പോൾ പി ഓഫ് T0 വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻറ്റു ആർ പ്രൈം ആണ് പി, ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ആർ പ്രൈം, വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് PT0. ഇനി അടുത്ത ടേമിലും അതുപോലെ തന്നെ റോ ഡോട്ടാണ് വരിക അല്ലേ, റോ ഡോട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ റോ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഡോട്ട് എന്ന് വരും, റോ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു ആർ പ്രൈം വിച്ച് ഈസ് പി ഡോട്ട്, പി ഡോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ പി ഡോട്ട് T0 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി. ആ ആർ സി പുറത്തുള്ള ഒരു ആറും പിന്നെ താഴെയുള്ള സിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് കേട്ടോ. 1/4πε0 കൂടെയുള്ള ഒരു ആറും പിന്നെ താഴെ ഓൾറെഡി തേർഡ് ടേമിൽ സി ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ആർ സി ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. So I hope you understood till this equation 5. Now V of RT we already got. Now we are going to write A of RT. A of RT we know by equation it is mu 0 by 4 pi integral J. J is current density of R prime T minus R by C, inverse R by C divided by R. Again here also you have to write inverse R. Inverse R എഴുതാൻ മറക്കരുത്. So we have here A of RT. To take the term in first order of R prime, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ടേംസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സിയിലെ ടൈലർ സീരീസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ടേം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ 1/4πε0 ആർ ഇൻറ്റു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. 1/r എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ 2-ലെ 1/r എന്നുള്ളതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ടല്ലോ, ഇക്വേഷൻ 2 നോക്കുക. 1/r എന്നുള്ളത് 1/r ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ആർ ഡോട്ട് ആർ പ്രൈം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. അതിലെ ആ സെക്കൻഡ് ടേമും പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, 1/r മാത്രം മതി. കാരണം ആർ പ്രൈം സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. സോ വി ടേക്ക് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. സോ mu 0 by 4πr ഇൻറ്റു ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 ഡീറ്റോ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ജെനെ നമുക്ക് റോ ഇൻറ്റു വി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. റോ ഇൻറ്റു വി, റോ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, പിന്നെ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ കറണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമുക്ക് പി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി റോ വി എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പി ഡോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനെ. ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 എന്ന് പറയുന്നതിനെ പി ഡോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ mu 0 by 4 pi ഇൻറ്റു പി ഡോട്ട് ബൈ അവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആറ് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആറ് വന്നത്? പി എഴുതണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? ഡിസ്റ്റൻസ് മേളിലുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് താഴെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് പി ഡോട്ട് ബൈ ആർ എന്ന് വന്നത് കേട്ടോ. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡോട്ട് ബൈ ആർ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണത് പി ഡോട്ട് ബൈ ആർ ആണ്, പി ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതരുത്, ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം T0 ഈസ് പി ഡോട്ട് ബൈ ആർ. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu 0 by 4 pi പി ഡോട്ട് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നൗ approximation 3 we are going to apply. Equation 6 ആണ് എ ഓഫ് ആർ ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ 3 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 3-ൽ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന 1/r² ടേംസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും 1/r² മേളിലോട്ട് ടേംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു 0 അല്ലേ.
ഏരിയയിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 1/r² ഇൻറ്റു r² വരും, r² ക്യാൻസൽ. അവിടം വരെ 1/r² ടേം വരെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇ ഇൻറ്റു ബിക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇക്ക് തന്നെ 1/r²ഉം ബിക്ക് തന്നെ 1/r² വരാൻ പാടില്ല. സോ discard 1/r² terms in E and B. So E is we know by Coulomb field we know E is 1/4πε0 q/r² into r cap. Okay, we know that the first term in equation 5. So we don't need that. First term ne നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. 1/r² ടേം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 5 പൊട്ടൻഷ്യലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 1/4πε0 ഫസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് 1/4πε0 q/r² ഇൻറ്റു r ക്യാബ് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ളത് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ 1/r² ടേം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെയുള്ളത് so it does not contribute to the electromagnetic. In equation 5 we need to differentiate with respect to position. അപ്പോൾ നമുക്ക് del v ചെയ്യണം. del v ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. -del v -∂A/∂t അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ del v ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം ഓൾറെഡി q/r² ടേം വരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ടേം സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും del v ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ del v എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം del t0 അതായത് del tr നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ, del tr ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അത് del vയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ del tr എന്താണ്, del t0 എന്താണ്, -1/c del r. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക കേട്ടോ. അത് del r എന്ന് പറയുന്നത് r ക്യാപ്പാണ്. സോ -1/c r ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. സോ del v എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ del v ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാലോ. സെക്കൻഡ് ടേമല്ല, തേർഡ് ടേമിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ടേം ഓൾറെഡി 1/r² ടേം, അതും നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് del v ലാസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ del v ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് del of 1/4πε0 r cap dot p dot by rc അല്ലേ. അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്താലോ. 1/4πε0 പുറത്തെടുക്കാം. del of എങ്ങനെയാണ്, del of r cap dot p double dot by rc del t0. അതായത് പീനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു പൊസിഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു അല്ല, വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു. അപ്പം പി ഡബിൾ ഡോട്ട് ആയല്ലോ അല്ലേ. പി ഡോട്ടിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തപ്പം പി ഡബിൾ ഡോട്ടായി. പിന്നെ ടൈമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു പൊസിഷൻ, അതെന്താണ്, del t0. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ del t0 അവിടെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഓൾറെഡി. സോ del t0 നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. -1/c ഇൻറ്റു r ക്യാപ്പ് എന്ന്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി ഗെറ്റ് -1/4πε0 c² അല്ലേ. c 2 പ്രാവശ്യം വരും, c² r ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് p ഡബിൾ ഡോട്ട് ബൈ r ക്യാപ്പ്. അങ്ങനെയല്ല കിട്ടുക ഇക്വേഷൻ 7 അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ when you take the derivative with respect to പൊസിഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ആർ പ്രൈമിന് റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടാണ് പൊസിഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പ്രൈമിൻ്റെ ആണ്. ആർ നോർമൽ ആർ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവിടെ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ആർ പ്രൈം ആണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അത് ഓർത്തോണേ. ആർ സി എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമുക്ക് വേണേൽ പുറത്തെടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദർ. ബട്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ആർ പ്രൈം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പീനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു. പി ഡോട്ടിനെ പി ഡബിൾ ഡോട്ട് ആക്കി. ദെൻ വി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് പൊസിഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടൈം വിച്ച് ഈസ് del t0. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ 7. അപ്പോൾ del v നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് del ക്രോസ് എ ആണ്. del ക്രോസ് എ കിട്ടിയാൽ എന്താണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി കിട്ടും അല്ലേ. പിന്നെ ∂A/∂t കാണണം. അത് രണ്ടുമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ del ക്രോസ് എ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 തൊട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ആണല്ലേ. അപ്പം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 എടുക്കുക, del ക്രോസ് എടുക്കുക. സോ μ0/4πr ഇൻറ്റു del ക്രോസ് പി ഡോട്ട് which is mu0/4π r into
ഡെൽ ക്രോസ് അവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. പി ഡോട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പി ഡോട്ട് ബൈ ആർ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഡെൽ ക്രോസ് പി ഡോട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? μ0/4πr ഇൻറ്റു അഗെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഡെൽ ടി ആർ എടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ടേക്കിംഗ്. ഡെൽ ടി ആർ ക്രോസ് പി ഡബിൾ ഡോട്ട് ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് പി ഡോട്ടിൻ്റെ പി ഡബിൾ ഡോട്ട് എടുത്തു, പിന്നെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഡെൽ ടി ആർ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ -4 μ0/4πr ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ബൈ -1/c ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ്പ് ആണ് ഡെൽ ടി ആർ. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ -μ0/4πr സി ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ക്രോസ് പി ഡബിൾ ഡോട്ട്. അതാണ് ഇക്വേഷൻ 8. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഡെൽ ടി സീറോ. സോ യു വുഡ് റിമെമ്പർ ഹിയർ എ ഈസ് μ0/4πr പി ഡോട്ട് കേട്ടോ, പി ഡോട്ട് ബൈ ആർ അല്ല. അവിടെ പി ഡോട്ട് വരുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ടി സീറോ പി ഡോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ജെ ഈസ് റോ ഇൻറ്റു വി അല്ലേ, ജെ ഈസ് റോ ഇൻറ്റു വി. ഇൻ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ജെ ആസ് പി ഡോട്ട്. So that is correct there. Equation 6 is only one r is there in the denominator. You have to correct it there. Equation 6. Okay, equation 8 we got as already magnetic field we got del cross A, which is equation number 8. And now dou A by dou T. Dou A by dou T simply it is μ0/4π p double dot by r. ഒരു ആറേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ആർ സ്ക്വയർ ഇല്ല. ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ തെറ്റിച്ചെഴുതിയതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്താണ്? മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി ആണ്. മൈനസ് ഡെൽ വി ഇക്വേഷൻ 7 ആൻഡ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി ഇക്വേഷൻ 9. സോ യു ആഡ് ദാറ്റ്, മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് മൈനസ് ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ഇറ്റ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി μ0/4πr ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് പി ഡബിൾ ഡോട്ട് അല്ലേ, അതാണ് ഇക്വേഷൻ 7 ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് മൈനസ് പി ഡബിൾ ഡോട്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് μ0/4πr പുറത്തുണ്ട്. സോ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ so the sign also is correct. Minus into minus del v ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 7 പ്ലസ് ആവും, സൈൻ പ്ലസ് ആവും അല്ലേ. -1/4πε0 അല്ല, പ്ലസ് 1/4πε0 ആകും. ഓക്കെ, now we have B, magnetic field also we have written equation 8. That is again written here as 11, equation 11. So here equation for electric field we have changed a little bit. R cap dot p double dot r cap minus p double dot, we have written it as r cap cross p double dot. അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളത്. സോ എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാണ്? എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാണ്? ബി ഇൻറ്റു എ ഡോട്ട് സി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു എ ഡോട്ട് ബി. അതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ. അതിൻ്റെ ആ എക്സ്പാൻഷനാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ, സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ആർ ക്യാപ് ക്രോസ് പി ഡബിൾ ഡോട്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? പോയിൻറ്റിംഗ് വെക്ടർ കാണാം അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വി നോ വിത്ത് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ടിയും ബി ഓഫ് ആർ തീറ്റ ടിയും എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇയുടെ തീറ്റ ആർ ആൻഡ് ടൈം കമ്പോണൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ μ0/4π പി ഡബിൾ ഡോട്ട് സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ തീറ്റ ക്യാപ്പ്. അതിന് തീറ്റ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അവിടെ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ആർ ക്യാപ് ക്രോസ് പി ഡബിൾ ഡോട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിളാണ് ആർ ക്യാപ് ക്രോസ് പി ഡബിൾ ഡോട്ടിൻ്റെ ആർ ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് 1 ആണ്. പി ഡബിൾ ഡോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആറ് നമ്മളൊന്നുകൂടെ താഴത്തെ ആറ് സൈൻ തീറ്റയുടെ കൂടെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആറിന് എഴുതി. അതുപോലെ ബി ഓഫ് ആർ ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സൈൻ തീറ്റയാണ്. സോ μ0 പി ഡബിൾ ഡോട്ട് ബൈ 4πc സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഫൈ ക്യാപ്ന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ഫൈ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റു 1/μ0 ചെയ്താലേ പോയിൻറ്റിംഗ് വെക്ടർ കിട്ടും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് പോയിൻറ്റിംഗ് വെക്ടർ ആസ് 2 പ്രാവശ്യം μ0 വരും. അപ്പം μ0 സ്ക്വയർ വരും. μ0 സ്ക്വയർ ബൈ 1 ഇൻറ്റു 1/μ0 വരുമ്പോൾ ഒരു μ0 ക്യാൻസലായി പോവും. സോ μ0 ബൈ 4π 2 പ്രാവശ്യം വരും, അതുകൊണ്ട് 16π² ഇൻറ്റു സി പി ഡബിൾ ഡോട്ട് അത് 2 പ്രാവശ്യം വരും. സോ പി ഡബിൾ ഡോട്ട് T0 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ, അതും 2 പ്രാവശ്യം വരും. ബട്ട് ദ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് അലോങ് ദ ആർ ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. സോ ആർ ക്യാപ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഓവർ ദ സർഫസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കിട്ടും. സോ പവർ എസ് ഡോട്ട് ഡി എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റു ഡി എ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈ എന്ന് വരും. അപ്പം സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ. ഡി എയുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 8π/3. അപ്പം സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ 8π/3 ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 8π/3. ആ 8π/3 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ μ0 ബൈ 16π² c പി ഡബിൾ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 8π/3. അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആൻസർ μ0 ഇൻറ്റു പി ഡബിൾ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 6πc എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പവർ റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ആർബിട്രറി സോഴ്സ്. അപ്പോൾ ആർബിട്രറി സോഴ്സ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പവർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ലൈക്ക് ദിസ് μ0 പി ഡബിൾ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 6πc. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. പി എന്താണ്? ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന്. അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഏകദേശം പകുതി മുക്കാലോളം നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനിൽ പഠിച്ചാണ്. ലാസ്റ്റ് ഭാഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തീർക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം.